بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں کپس کالج فیروز پور روڈ کیمپس کی طرف سے احسان احمد۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مطالعہ پاکستان کا۔ جیسا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے سبق نمبر 5 کا ہے، اسی مناسبت سے آج ہم سبق نمبر 5 کی مشق کریں گے، ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے کثیر الانتخابی سوالات جسے ہم ایم سی کیوز کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز میں سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے انگریزی لفظ ایجوکیشن کا معنی ہے۔ آپشنز ہمارے پاس ہیں: نمبر 1 نشوونما کرنا، نمبر 2 سیکھنا، نمبر 3 پرکھنا، نمبر 4 آگے بڑھانا۔ تو اس کا درست جواب ہے نشوونما کرنا۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے پاکستان میں تعلیم کے مدارج ہیں۔ ہمارے پاس آپشنز ہیں 2، 3، 4 یا 5۔ تو درست جواب ہے 4۔ اسی طرح تیسرا ایم سی کیوز ہے ملک کے صنعتی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کون سی تعلیم بنیادی حیثیت رکھتی ہے؟ تو آپشنز ہمارے پاس ہیں سائنس کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم، بزنس اور کامرس کی تعلیم، مذہبی تعلیم۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے صنعتی ترقی کی، تو جب بھی صنعتی ترقی کی بات آئے گی تو ہمارے ذہن میں انجینئرنگ کی تعلیم کی طرف ہمارا ذہن جائے گا۔ تو درست جواب ہے انجینئرنگ کی تعلیم۔ نمبر 4 ہے ایلیمنٹری تعلیم کا دورانیہ ہے۔ آپشنز ہیں ہمارے پاس 6 سال، 7 سال، 8 سال یا 9 سال۔ تو ایلیمنٹری تعلیم کا دورانیہ ہے، درست جواب ہے اس کا 8 سال۔ اسی طرح ہمارا 5 نمبر ایم سی کیوز ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم کا دوسرا نام ہے گریجویشن، انٹرمیڈیٹ، پوسٹ گریجویشن، پروفیشنل۔ تو اس کا درست جواب ہے انٹرمیڈیٹ۔ اسی طرح ہمارا ایم سی کیوز نمبر 6 ہے ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ تو کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں، کون سے ادارے ہیں کہ جہاں پر مفت تعلیم دی جاتی ہے؟ تو اس کے آپشنز ہیں سرکاری اداروں میں، نجی اداروں میں، دینی اداروں میں یا صنعتی تعلیمی اداروں میں۔ تو اس کا درست جواب ہے دینی مدارس۔ جی بیٹا، وہ دینی مدارس ہی ہیں جہاں پر طلباء کو، طالبات کو مفت دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارا ایم سی کیوز نمبر 7 ہے سیکنڈری تعلیم کا دورانیہ ہے۔ آپشن ہے ہمارے پاس 2 سال، 3 سال، 4 سال یا 5 سال۔ تو درست جواب ہے 2 سال۔ اسی طرح ہمارا ایم سی کیوز نمبر 8 ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد ایل ایل بی کے کرنے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال یا 5 سال۔ تو درست جواب ہے ایل ایل بی کے لیے جو سال لگتے ہیں وہ ہے 5 سال۔ اسی طرح ہمارا ایم سی کیوز نمبر 9 ہے سیکنڈ لاسٹ ایم سی کیوز ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا طریقہ تدریس ہے غیر رسمی، فاصلاتی، پیچیدہ یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو نظام تعلیم کا طریقہ تدریس ہے وہ ہے فاصلاتی۔ وہاں پہ گھر میں بیٹھ کے طلباء اور طالبات جو ہے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، ریگولر اور جو ہے اداروں میں نہیں جایا جاتا، اس لیے اس کی تعلیم کا جو طریقہ تدریس ہے وہ ہے فاصلاتی۔ لاسٹ ایم سی کیوز ہے انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا ہے کون سا مفکر؟ ارسطو، سقراط، بقراط یا افلاطون؟ تو درست جواب ہے ارسطو۔ تو یہ تھے ہمارے کثیر الانتخابی سوالات۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے مختصر سوالات کی طرف۔ جی تو عزیز طلبہ، ہمارے سبق نمبر 5 کے مختصر سوالات جو ہماری ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے پاکستان میں تعلیم کے 4 مقاصد تحریر کریں۔ مقاصد جو ہے وہ مقصد کی جمع ہے، یہاں پر ہم نے 4 مقاصد تحریر کرنے ہیں۔ پہلا مقصد پرپس جو ایجوکیشن کا ہے وہ ہے تربیت اساتذہ کے لیے مؤثر ڈھانچہ تشکیل دینا، یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے نصاب کو قرآن اور سنت کے اصولوں کے عین مطابق ڈھانچنا، یعنی نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہو، وہ بالکل قرآن اور سنت کے ساتھ جو ہے وہ کے مطابق ہو، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں جو بھی نظام تعلیم ہوگا یا نصاب تعلیم ہوگا وہ بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ نمبر 3 ہے نصاب اور درسی کتب کو اثر نو مرتب کرنا یعنی ترتیب دینا۔ نمبر 4 ہے شرح خواندگی میں اضافہ کرنا اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا، یعنی تعلیم نسواں پر بھی بھرپور توجہ دینا۔ یہ تعلیم کے 4 مقاصد ہیں جو آپ نے اس کوسچن کے آنسر کے اندر لکھنے ہیں۔ دوسرا ہمارا کوسچن ہے غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟
आपको पता है तालीम दो तरह की होती है, एक रस्मी तालीम है और एक गैर रस्मी तालीम है। रस्मी तालीम तो वो है कि जिसमें बाकायदा इंस्टीट्यूट में जाया जाता है, इदारों में जाया जाता है, तालीमी इदारों में, वहाँ पर जाके बाकायदा क्लासेस होती हैं, बाकायदा सिलेबस होता है, बाकायदा निसाब होता है, असातिज़ा एक जो है वो मकसद के तहत पढ़ाते हैं, मकासद तालीम को पेश नज़र रखा जाता है, उसको कहते हैं रस्मी तालीम। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया है गैर रस्मी तालीम। गैर रस्मी तालीम से मुराद वो तालीम है कि जिसमें बाकायदा इदारों में नहीं जाया जाता, बाकायदा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए जाते, बाकायदा असातिज़ा उस तरह से निसाब के मुताबिक तरबियत नहीं करते, बल्कि ये वो तालीम है कि जो है नाशऊरी तौर पे अंदाज में बच्चों को हासिल हो जाती है, जैसा कि घर के अंदर, गली में, मोहल्ले में, मस्जिद में, या जहाँ पर इंसान रहता है, बैठता उठता है जिनके साथ, उनसे जो तालीम हासिल होती है उसको कहते हैं गैर रस्मी तालीम। ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। आए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, वो है तालीम का मफ़हूम लिखें। यानी तालीम कहते किसे हैं, तालीम का मफ़हूम, तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखनी है, डेफिनेशन बतानी है, तालीम किसे कहते हैं। तो देखें, तालीम इस्लाही तौर पर ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से माशरे के अफराद की तरबियत और नशोनुमा का बंदोबस्त किया जाए। यानी तालीम एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए माशरे के अफराद की तरबियत और नशोनुमा का जो है वो बंदोबस्त किया जाता है, इसको तालीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9वीं और 10वीं जमात की तालीम को क्या कहा जाता है। ये आपको पता है कि तालीम के अलग अलग मदारिज हैं, कोई सेकेंडरी तालीम कराती है, कोई एलिमेंट्री तालीम कराती है, कोई आला सानवी तालीम कहलाती है। तो ये 9वीं और 10वीं जमात की तालीम क्या कहलाती है, तो 9वीं और 10वीं जमात की तालीम सेकेंडरी या सानवी तालीम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। तो बेटा ये टेक्नोलॉजी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी आप काफ़ी आगे से आगे बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी की वजह से वो काम के जो सालों में होते थे महीनों में हो रहे हैं, जो महीनों में, हफ्तों में, जो हफ्तों में, वो दिनों में, जो दिनों में वो घंटों में, जो घंटों वाले मिनटों के अंदर। पहले अगर किसी को ख़त लिखना होता था तो बाकायदा पोस्ट ऑफिस जाया जाता था, फिर दिन लगते थे और फिर जाकर उसको ख़त मसूल होता था। लेकिन अब एक क्लिक के ऊपर उसको हम मैसेज भी कर सकते हैं और यहाँ पर बैठ के जो है कि सारा कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद कंप्यूटर की तालीम है। आपको पता है कि कंप्यूटर इस दौर के अंदर कितना अहम है और कंप्यूटर जो है ना कितनी ज़रूरत है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की तालीम को हासिल करने की कितनी अहमियत है इस दौर के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद है कंप्यूटर की तालीम, जिसको हासिल करने के बाद अच्छा रोजगार और बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सके बंदा, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, वो है खुसूसी अफराद की तालीम से क्या मुराद है। तो खुसूसी अफराद, स्पेशल पर्सन, ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं। इनसे वो अफराद मुराद हैं कि जो गूंगे, बहरे, नबीना, डेफ ब्लाइंड जो अफराद होते हैं उनको खुसूसी अफराद यानी स्पेशल पर्सन कहा जाता है। इनकी तालीम से क्या मुराद है, तो याद रखें खुसूसी अफराद की तालीम से मुराद है नबीना, गूंगे, बहरे अफराद की तालीम। यहाँ तक थे हमारे वो सवालात के जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा कई ऐसे सवालात हैं जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो आपके टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। इसलिए आपने सिर्फ इसके ऊपर इक्तफा नहीं करना, बल्कि उन मुख्तसर सवालात को भी तैयार करना है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि सेकेंडरी तालीम जिसका आंसर था, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आला सानवी तालीम से क्या मुराद है, या पहली से लेकर 8वीं जमात की तालीम को क्या कहा जाता है, या फिर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 12वीं जमात से, आला सानवी से आगे की तालीम होती है उसको क्या कहा जाता है। इसी तरह ये क्वेश्चन आ सकता है कि तालीम का लुग़वी माना लिखें, या मुख्तलिफ मुफक्किरीन की रोशनी में तालीम किसे कहते हैं, ये सवाल भी आ सकता है। फिर इसी तरह गैर रस्मी तालीम का सवाल है, तो ये सवाल भी आ सकता है रस्मी तालीम से क्या मुराद है। गैर रस्मी तालीम का तो क्वेश्चन आ गया, लेकिन गैर रस्मी के साथ साथ आपसे रस्मी तालीम के हवाले से भी पूछा जा सकता है। तो इस लिहाज से आपने इन सवालात को तैयार करने के साथ साथ आपने वो सवालात भी तैयार करने हैं कि जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन आप चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज आप पढ़ चुके हैं और आपको वो सारे टॉपिक के साथ साथ करवाए जा चुके हैं। आपने उन सवालात को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और अच्छे तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है।